Okay. So today's the topic is color different signals. So we here we already know that the luminance signal is nothing but black and white variations of black and white. So if the luminance is 0, then the color is bright. Black, and if the luminance is 100%, uh, then the color is brightness. So the light produces the brightness. So in televisions, in televisions, so the color video signals has the two informations. The color video signal has the two informations that you already know. That is the hue and saturation. So here in television, in monochrome television or in any other color television, it's important to transfer the hue and saturation to the receiver. So how it can be transmitted? For example, if we transmit both hue and saturation by using single carrier, so there these both signals are affect each other. So that here we are using the color different signals. So in color different signals, the voltages that are subtracted from color means here the luminance is subtracted from color voltages. Means color voltages means here we are taking the R minus Y and B minus Y. So in luminance signals, the color signals are also be transmitted by using these luminance signals, that is Y. So here only we are transmitting the two color signals, that is two color primary signals. The two color primary signals are the output of camera red camera output and the blue camera output. So what about another color, that is green? Green is also one of the primary color. So what about the another color? So here for R minus Y and B minus Y having the more intensities than the G minus Y. So ఇక్కడ ఏంటంటే G minus Y కి less intensity అనేది ఉంటుంది compared to R minus Y and B minus Y. So that G minus Y అనేది మనం ఏం చేస్తాము అంటే లూమినెంట్ సిగ్నల్ నుంచి మనం లెస్ ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది కాబట్టి లెస్ ఇంటెన్సిటీని మనం లూమినెంట్ సిగ్నల్స్ ద్వారా తీసుకోవచ్చు. సో చూడండి, it is only necessary to transmit two of the three colors different signals, since the third may be derived from other two. So here third signal అనేది అంటే green signal is derived from another two signals of R minus Y and also the B minus Y. So see here, this is the circuit for color different signals, how the R minus Y and B minus will be generated. So we already know that the scene, the light is taken from the scene. So here the dichroic mirrors, here the prisms which are taken these light signals and split into three different color signals. So here the red cameras receives the output of prisms, that is dichroic mirrors. So here the red camera receives only the red brightness of the picture or only the red brightness of the particular frame. And again the green camera also receives only the particular green color of the picture, and blue camera. So the output of these red, green camera and blue are the voltage red, voltage green and voltage blue. So the output of red camera is voltage red and the output of green camera is voltage green and the output of blue camera is voltage blue. So the three outputs of the three different primary color cameras are having so the three colors and three voltage red, voltage green, voltage B having different intensities. By combination of these different intensities, we get the what we will get luminance signals. We will get the luminance signals, means VY, voltage luminance. Is my voice is clear for you, students? Yes, ma'am. Okay.
So here we will get the luminance signals. So the luminance is obtained from the three resistance matrix of the here the from these three resistance matrix we will obtain this luminance voltage, that is Vy. So to reduce crosstalks present in this, to reduce distortion present in this Vy, here we are using the RC. So after we already know that the camera output of television is having the weak signal, means the red camera and green camera and blue camera gives the luminance signal which is a weak signal. So that here we amplifying the signal by using the amplifier. So after completion of the amplifying process, the Y, that is the luminance signal, is given to the inverter. So see here in red camera, the voltage red is given to the adder circuit, and also the blue camera, the voltage blue is given to the adder circuit, except green camera. Okay, so here the inverter changes the sign of the luminance to the negative luminance, means minus Y. It changes, it converts the positive sign to minus Y, negative sign, so that the inverter again given the output of inverter is given to both adders present here. So here the output, this luminance output is given to one adder, and the voltage red is also given to the same adder. So by adding this one, we will get the output R minus Y. We will get the output R minus Y. Here the blue and B minus Y. So here in this adder, we will get the output B minus Y. So another signal that another important signal is Y amplifier. Sorry, Y luminance signal Y. So here these three outputs are transmitted for the receiver to televise the picture in different colors. But we are not taking the green signal, because in this luminance signal the green intensity is also presented. So if we take the G minus Y for transmission, the bandwidth is increased. So ante small amplitude levels ఉన్న green camera ki ante manaki green signal ki G minus Y ki amplitude levels అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. సో ఈ ఆంప్లిట్యూడ్ లెవెల్స్ ని మనం ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాము అంటే, ట్రాన్స్మిట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మనకి బ్యాండ్విడ్త్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో మనం ఈ గ్రీన్ సిగ్నల్స్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేయకుండా ఈ లూమినెన్స్ అండ్ ఆర్ మైనస్ వై బి మైనస్ వై నుంచి మనం గ్రీన్ సిగ్నల్, గ్రీన్ ఇంటెన్సిటీస్ ని రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ మనం జీ మైనస్ వై ని ట్రాన్స్మిట్ చేసుకోవట్లేదు. సో ఆర్ మైనస్ వై ని బి మైనస్ వై ని కూడా రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఆర్ మైనస్ వై అండ్ బి మైనస్ వై హ్యావింగ్ ద more amplitudes than green signal. సో గ్రీన్ కి తక్కువ ఆంప్లిట్యూడ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ తక్కువ ఇంటెన్సిటీస్ ని మనం ఈ సిగ్నల్స్ ఈ ఆర్ మైనస్ వై వై బి మైనస్ వై నుంచి తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి మనం జీ మైనస్ వై అనేది ట్రాన్స్మిట్ చేయట్లేదు. ఓన్లీ జీ మైనస్ వై సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిట్ చేయడం వల్ల మనకి 59% ఆఫ్ బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి సో దీన్ని ట్రాన్స్మిట్ చేసుకోవట్లేదు అనమాట జీ మైనస్ వైని. So this is the color difference signals. These are the three different outputs. So, okay. Next one is encoding of color difference signals. Encoding of color difference signal. So that I already told that hue and saturations are to be transmitted. So by using ఎలా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాము, ఈ హ్యూ అండ్ సాచురేషన్ ని వై సిగ్నల్స్ తో కంబైన్ చేసి మనం ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం టు గెట్ suitable compatibility requirements. What is meant by compatibility requirements? What is meant by compatibility requirements? Some members are left the group and again they are joining. Come fast. ఇంకెవరైనా జాయిన్ అవుతారమ్మా గ్రూప్ లో?
Okay. So next one, it's difficult to transmit the both hue and saturation with same carrier. So same carrier lo transmit cheyadam valla manaki em avutundi? Amma wait amma, evro join admit avutunnaru. Okay. So సేమ్ క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీలో మనం ఈ హ్యూ అండ్ సాచురేషన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ట్రాన్స్మిట్ చేయడం వల్ల మనకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి వై సిగ్నల్స్ తో కంబైన్ చేసి మనం ట్రాన్స్మిట్ చేసుకుంటాం. అంటే మనకి కంపాటబిలిటీ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. అంటే కంపాటబిలిటీ రిక్వైర్మెంట్స్ మీన్స్ సో ఇఫ్ వి మన బ్లాక్ అండ్ వైట్ టెలివిజన్స్ యూస్ చేస్తే మనకి ఈ కలర్ సిగ్నల్స్ ని తీసుకుంటూ మనం బ్లాక్ అండ్ వైట్ ని టెలివైజ్ చేయాలి. అదే కలర్ టీవీలో ఓన్లీ కలర్ సిగ్నల్స్ కాకుండా బ్లాక్ అండ్ వైట్ కలర్ ని కూడా మనం టెలివైజ్ చేయాలి. సో ఈ కంపాటబిలిటీ రిక్వైర్మెంట్స్ ని బేస్ చేసుకుని మనం ఏంటంటే ట్రాన్స్మిషన్ లో అంటే వై సిగ్నల్స్ తో పాటు ఈ రెడ్ అండ్ బ్లూ సిగ్నల్స్ అంటే హ్యూ అండ్ సాచురేషన్ సిగ్నల్స్ ని కూడా కంబైన్ చేసి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ మనకి ఒక ప్రాసెస్ అనేది తీసుకుంటున్నాం ఈ ట్రాన్స్మిషన్ కి. ఆ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటర్లీవింగ్ ప్రాసెస్. సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటర్లీవింగ్ ప్రాసెస్ ని తీసుకుంటున్నాం. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటర్లీవింగ్ ప్రాసెస్ అనేది టెలివిజన్స్ లో యూజ్ చేయొచ్చు. వై? బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద వీడియో సిగ్నల్స్ అండ్ ఆల్సో ద స్కానింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. మనం ఇక్కడ స్కానింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటర్లీవింగ్ ప్రాసెస్ ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఈ ప్రాసెస్ ని మనం యూజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ మనం ఏంటి డయాగ్రామ్ చూడండి. హియర్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్ సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఇక్కడ ఎనర్జీ బ్యాండ్స్ అంటే వీడియో సిగ్నల్స్ యొక్క ఎనర్జీ కంటెంట్ ని ఎనర్జీ బ్యాండ్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుని మనం హార్మోనిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేట్ లో ట్రాన్స్మిట్ చేసుకుంటుంది అనమాట. అంటే మనకు తెలుసు కదా 15625 హెర్ట్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ని హారిజాంటల్ స్కానింగ్స్ లో యూజ్ చేస్తారు. ఈ 15625 ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ తో మనకి అమ్మా లేడీస్ చెప్పండి అమ్మా, ఇంకా వాళ్ళు రావద్దని చెప్పండి. నా మధ్యలో అడ్మిట్ చేయడానికి కష్టంగా ఉంది కదా క్లాస్ ఆపి. సో ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఈచ్ ఎనర్జీ కంటెంట్ అంటే వీడియో సిగ్నల్స్ యొక్క ఎనర్జీ కంటెంట్స్ ని ఎనర్జీ బ్యాండ్స్ ఫార్మ్స్ లో ట్రాన్స్మిట్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. అంటే హారిజాంటల్ స్కానింగ్ వచ్చేసి మన ఫ్రీక్వెన్సీ 15625 హెర్ట్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే పీక్ ఏదైతే పీక్ యాంప్లిట్యూడ్ లెవెల్స్ ఉన్నాయో అవి మనకి హారిజాంటల్ స్కానింగ్ లెవెల్స్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకి యాంప్లిట్యూడ్ లెవెల్స్ లోవర్ గా ఉన్నవి ఏంటంటే వెర్టికల్ స్కానింగ్ లైన్స్ అన్నమాట. అంటే హారిజాంటల్ పీక్ లెవెల్స్ ఉన్న యాంప్లిట్యూడ్స్ ఏంటి హారిజాంటల్ స్కానింగ్, అండ్ యాంప్లిట్యూడ్ లెవెల్ తక్కువగా ఏదైతే ఉన్నదో అది మనకి వెర్టికల్ స్కానింగ్ లెవెల్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బ్యాండ్ వి హ్యావ్ ఏ మల్టిప్లైర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎనర్జీ బ్యాండ్ ఈజ్ సపరేటెడ్ విత్ ఏ మల్టిప్లైర్ ఫ్రీక్వెన్సీతో సపరేట్ అయిందనమాట. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వీడియో సిగ్నల్స్ కి మనం సింక్ పెడిస్టల్ లెవెల్స్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ చేసుకుంటున్నాం. ఆల్రెడీ మీరు వీడియో సిగ్నల్ డైమెన్షన్స్ లో చూసారు కదా. సో ఈ సింక్ పెడిస్టల్ లెవెల్స్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఒక వీడియో సిగ్నల్ అండ్ అనదర్ వీడియో సిగ్నల్ ఏంటంటే మిస్ మ్యాచ్ అంటే ఒక వీడియో సిగ్నల్ నుంచి అనదర్ వీడియో సిగ్నల్ అనేది మిక్సింగ్ అవ్వకుండా అంటే ఒకదానికి ఒకటి ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా మనకి ఈ సింక్ పెడిస్టల్ లెవెల్స్ అనేది కూడా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. సో మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా. సో హియర్ ఫర్ ఎవ్రీ బ్యాండ్ అంటే ఎనర్జీ బ్యాండ్స్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎనర్జీ బ్యాండ్స్ కి మనకి మల్టిప్లైర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఉంది. సో మల్టిప్లైర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఉంది. సో ఈ మల్టిప్లైర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈ ఎనర్జీ గ్యాప్స్ లో మనం ఏంటంటే కలర్ సిగ్నల్స్ అనేది ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ ఎనర్జీ గ్యాప్స్ లో మనం కలర్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అనేది ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు.
సో see this in the y signal మనం chrominant signal అంటే నథింగ్ బట్ r minus y and b minus y signal. సో ఈ r minus y and b minus y signals ని మనం y signals లో ట్రాన్స్మిట్ చేసి అగైన్ దీస్ y signals are transmitted along with the horizontal and vertical sync pulses. అంటే horizontal and vertical sync pulses తో మనం ట్రాన్స్మిట్ చేసుకుంటాం. సో చూడండి డయాగ్రామ్ లో చూడండి, ఇది సౌండ్ క్యారియర్. అంటే మనం ఏంటి ఓన్లీ ట్రాన్స్మిషన్ సైడ్ లో మనం వీడియో సిగ్నల్స్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేసుకోవాలి, కలర్ సిగ్నల్స్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి, సౌండ్ సిగ్నల్స్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి. సో ఈ ఛానల్ బ్యాండ్ విడ్త్స్ లో మనం కంప్లీట్ సిగ్నల్, సౌండ్ సిగ్నల్, వీడియో సిగ్నల్స్ అండ్ కలర్ సిగ్నల్స్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేసుకోవాలి. ఇది సౌండ్ క్యారియర్. ఓకేనా? సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్. సో మనం ఏంటంటే ఈచ్ అండ్ ఇదేంటి ఇవి హారిజంటల్ స్కానింగ్ రేట్, కలర్ సబ్ క్యారియర్స్, హారిజంటల్ స్కానింగ్ రేట్స్, కలర్ ఇలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బ్యాండ్స్ ని మనం ట్రాన్స్మిట్ చేసుకుంటాం. సో ఈ బ్యాండ్ గ్యాప్స్ లో మనం ఏం ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాము, కలర్ సబ్ క్యారియర్స్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. సో మనకి యూజ్ చేసే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత, కలర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అవుతుంది మనకి ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి లూమినెన్స్ అండ్ కలర్ సిగ్నల్స్ కి, ప్రైమరీ కలర్ సిగ్నల్స్ కంటే 5 మెగాహెర్ట్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది యూస్ అవుతుంది. సో 5 మెగాహెర్ట్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రాన్స్మిట్ చేయడం అనేది డిఫికల్ట్ కాదు, అంటే నార్మల్ గా యూస్ చేయొచ్చు, బట్ అది అంత నెససరీ కాదనమాట. 5 మెగాహెర్ట్జ్ కలర్ సిగ్నల్స్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేయడం అంత నెససరీ కాదు. ఎందుకంటే మన ఐస్ ఏంటంటే ఓన్లీ దాని యొక్క లైట్ ని మాత్రమే పర్సీవ్ చేసుకుంటుంది, కలర్ ని అయితే పర్సీవ్ చేసుకుంది కదా, పర్టికులర్ ఆ బ్రైట్నెస్ ని జస్ట్ పర్సీవ్ చేసుకుంటుంది అంతే. సో దానికోసం 5 మెగాహెర్ట్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, 5 మెగాహెర్ట్జ్ కలర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేయడం అనేది అంత నెససరీ అయితే కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్మాల్ విత్ రేషియో ఉన్న టీవీస్ ని తీసుకోండి. సో అందులో మనకి ఏంటి ఈ ఆర్జీబీ ప్రైమరీ కలర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రైమరీ కలర్స్ మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా ఏం కనబడవు కదా, ఆ బ్రైట్నెస్ అనేది జస్ట్ అది మూవ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. జస్ట్ అక్కడ ఒక కలర్ ఉన్నట్టు, అంటే మనకి ప్రైమరీ కలర్స్ బాగా క్లియర్ గా కనిపిస్తాయి. మిగతా కలర్స్ అంటే మెజెంటా, సియాన్ అంటే ప్రైమరీ కలర్స్ నుంచి ఏదైతే కలర్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయో ఆ కలర్స్ మనకి అంత పర్ఫెక్ట్ గా విజిబుల్ అవదు, పర్ఫెక్ట్ గా కనిపించదు కలర్ టెలివిజన్స్ లో, ఈ మెజెంటా కానీ సియాన్ కానీ. సో ఈ కలర్స్ అనేది మనకి అంత క్లియర్ గా ఉండదు, ఓన్లీ ప్రైమరీ కలర్స్ ఎక్కువ క్లియర్ గా ఉంటుంది. సో దానికోసం 5 మెగాహెర్ట్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ని యూజ్ చేయడం అనేది అంత అవసరం లేదనమాట. అందుకని ఏంటంటే 1.5 ఆర్ 3 మెగాహెర్ట్జ్ బ్యాండ్ విత్ లోనే మనం ఈ కలర్ సిగ్నల్స్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో ఈ కలర్ సిగ్నల్స్ కి మళ్ళీ అగైన్ మనం బర్స్ట్ సిగ్నల్స్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాం. సో ఈ కలర్ సిగ్నల్స్ కి బర్స్ట్ సబ్ క్యారియర్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాం. ఈ బర్స్ట్ సబ్ క్యారియర్ ఎక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాము అంటే రిసీవర్ రిసీవ్ చేసుకోవాలి కదా, పర్టికులర్ కలర్ సిగ్నల్స్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నారు అని రిసీవర్ కి ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ ఉండాలి. సో రిసీవర్ డిటెక్ట్ చేయగలరు కలర్ సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి, ఆ కలర్ సిగ్నల్స్ ని డిటెక్ట్ చేయాలి రిసీవర్. సో ఆ కలర్ సిగ్నల్స్ ని డిటెక్ట్ చేయాలి అంటే మనకు బర్స్ట్ సిగ్నల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. అది ఎక్కడ మనకి హారిజంటల్ స్కానింగ్ లో, ఇది హారిజంటల్ స్కాన్ పల్స్ కదా, ఇది ఫ్రంట్ పోర్చ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద బ్లాక్ పోర్చ్. దీస్ ఆర్ ద బ్లాంకింగ్ పీరియడ్స్. అవునా? బ్లాంకింగ్ పీరియడ్స్ లో మనం ఫ్రంట్ పోర్చ్, హారిజంటల్ సింక్ పల్సెస్ అండ్ బ్యాక్ పోర్చ్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఈ పర్టికులర్ బ్యాక్ పోర్చ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో అంటే 5.8 మైక్రో సెకండ్స్ అనుకుంటా, ఈ 5.5 మైక్రో సెకండ్స్ లో మనం 11 to 8 సైకిల్స్ మాత్రం కలర్ సబ్ క్యారియర్ కింద తీసుకుంటాం అనమాట. అంటే రిసీవర్ ఇది ఏంటంటే డిటెక్ట్ చేయడానికి మనం కలర్ సబ్ క్యారియర్ అనేది తీసుకుంటాం. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? ఓకే మేడం. చాలా ఫాస్ట్ గా చెప్పినట్టున్నాను. క్లాస్ ఫాలో అయ్యారా క్లాస్ ని? సో 1 అవర్ క్లాస్ నేను ఒక 15 minutes లో అవగొట్టేసాను అనమాట. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా క్లాస్ లో?
ఇక్కడ మెసేజ్ చేయండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై కంపాటబిలిటీ? వాట్ ఈస్ మీన్ బై కంపాటబిలిటీ? కలర్ టీవీ అంటే ఓకే, ఫస్ట్ గాయత్రి చెప్పండి, మీరు చెప్పండి వాట్ ఈస్ మీన్ బై కంపాటబిలిటీ. కలర్ టీవీ ప్రొడ్యూస్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ మ్యామ్. బ్లాక్ మ్యామ్, వైట్ ప్రొడ్యూస్ కలర్ టీవీ బ్లాక్ అండ్ వైట్ సిగ్నల్స్ ని టెలివైజ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, some members are still joining. మేడం కలర్ టీవీ అనేది బ్లాక్ అండ్ వైట్ పిక్చర్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, అలాగే బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీ అనేది ఈ కలర్ సిగ్నల్స్ అనేవి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి మేడం బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫీల్డ్ నుంచి అవును, అంటాం. సో ఈ ప్రాసెస్ ని కంపాటబిలిటీ ప్రాసెస్ అని అంటాం. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద కలర్ డిఫరెన్స్ సిగ్నల్? కలర్ డిఫరెన్స్ సిగ్నల్స్ మీన్స్ what is meant by color difference signals? light produce brightness ma'am. Light produce brightness ma'am. లైట్ ప్రొడ్యూస్ బ్రైట్నెస్ కాదమ్మా, కలర్ డిఫరెన్స్ సిగ్నల్స్ ఇప్పుడు టాపిక్ అయింది కదా మనకి. అంటే బేసిక్ కలర్స్ లో నుంచి ఇలా డిఫరెంట్ కలర్స్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ప్రాసెస్. ఓకే, ప్రాసెస్ ని కలర్ డిఫరెన్స్ సిగ్నల్స్ అంటారు. సో వై వీఆర్ ఎలిమినేటింగ్ దట్ G minus Y signals? Why we are eliminating that G minus Y signals? హ్యావింగ్ లో ఇంటెన్సిటీ మేడం, రెడ్ తో బ్లూ తో కంపేర్ చేసుకుంటే లో ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది దానికి, అందుకని. అంటే G minus Y అంటే G minus Y యొక్క ఇంటెన్సిటీ లోగా ఉంటుంది, G ఇంటెన్సిటీ కాదు, G minus Y ఇంటెన్సిటీ మనకి లో ఉంటుంది. ఎస్ మేడం, ఆర్ మైనస్ వై అండ్ బి మైనస్ వై తో కంపేర్ చేసుకుంటే లో ఉంటుంది G మైనస్ వై. ఓకే, ఇంకా ఎవరైనా చెప్తారమ్మా? ఎనీవన్? So what is the scanning rate of vertical? For each field, what is the scanning rate of vertical? What is the scanning rate of vertical? Anyone? Here we are using 15 kilohertz for the horizontal scanning rate. So what's the scanning rate for vertical lines? Sorry, vertical, not vertical lines. For each field. Shrikala. Okay.
So why we use the burst subcarrier? Why we use the burst subcarrier? Why we use the burst subcarrier? So receiver, okay. Okay, Namma. To detect the color signals at the receiver side. Okay. Only the color signal. Receiver side color signals ni receive చేయడం detect చేయడం కోసం మనం కలర్ బస్ సిగ్నల్స్ ని యూస్ చేస్తున్నారు. సో సో ఎక్కడ యూస్ చేస్తున్నారు ఈ కలర్ బస్ సిగ్నల్? ఎక్కడ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాము? So where we are transmitting this color bus signal? Where we are transmitting? Above 75. Above 75 means or 75 means blanking periods, right? Here 75 is blanking periods. Yes. At that particular blanking period, we have three types of periods. That is front poach and sync pulses and back poach. At the period of back poach, yes. At the period of back poach means 5.5 microseconds. These burst signals are transmitted. The burst signals of color subcarriers are transmitted at the back poach period. Okay. Okay. What is meant by chrominance? 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 Ma'am, it's combination of hue and saturation. It's the combination of R minus Y and B minus Y signals. Okay. Yes, These are combined in a luminance signal, that is Y signal. Okay. So where we placed these color signals? Where we placed these color signals in channel? In channel bands, where we placed?
where we placed color signals in between the energy bands of video signals, right? Yes or no? Yes. Okay. సో ఇంకా మీకు ఎన్ని టాపిక్స్ చెప్పాలి నేను మీకు? ఫస్ట్ యూనిట్కి వచ్చి సో మనం ఎన్కోడింగ్ ఆఫ్ కలర్ డిఫరెంట్ సిగ్నల్స్ చెప్పుకున్నాము. కలర్ డిఫరెంట్ సిగ్నల్స్ అంటే ఏంటో చెప్పాము. నెక్స్ట్ వీడియో సిగ్నల్స్, ఎడిటివ్ కలర్ మిక్సింగ్, ఇంకా ఏం టాపిక్స్ చెప్పాలంటే క్రోమోసిటీ గురించి చెప్పాలి, అండ్ వీడియో వెర్టికల్ సింక్రనైజేషన్, అండ్ ఆల్సో స్కానింగ్ సీక్వెన్స్. మీకు స్కానింగ్ సీక్వెన్స్ చెప్పలేదు కదా కాన్సెప్ట్? అమ్మ వినిపిస్తుందా నేను చెప్పేది? సో see here, మీకు ఇంకా ఏమైనా టాపిక్స్ చెప్పాలి? వర్టికల్ సింక్, స్కానింగ్ సీక్వెన్స్, ఇంకా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్రోమినెంట్స్, పాల్ ఎన్కోడర్. సో ఈ 4 టాపిక్స్ చెప్తే మనకి ఫస్ట్ యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మనం సెకండ్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. Yes or no? సో నేను మీకు పీపీటీ వచ్చేసి బై సండే నేను మీకు ఫస్ట్ యూనిట్ పీపీటీ నేను షేర్ చేస్తాను. పీడిఎఫ్ కూడా నేను షేర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఫస్ట్ యూనిట్ పీడిఎఫ్ నేను ఇంకా సెర్చ్ చేయలేదు, సెర్చ్ చేశాక నేను ట్రై చేస్తాను ఫస్ట్ యూనిట్ పీడిఎఫ్. ఓకేనా? ఓకే అమ్మా. Is there any doubts regarding this concept? Is there any doubts? No. అందరికీ అర్థమైంది కదా ఈరోజు కాన్సెప్ట్? మన సిగ్నల్స్ని ఎలా ట్రాన్స్మిట్ చేసుకుంటున్నాము, జీవై సిగ్నల్స్ ఎందుకు ట్రాన్స్మిట్ చేయట్లేదు, సో ఓన్లీ ఆర్వై అండ్ బీవై సిగ్నల్స్ని ఎందుకు ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాము, అండ్ ఏ ప్రాసెస్ యూజ్ చేసుకుని ఈ సిగ్నల్స్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నామంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటర్లీవింగ్ ప్రాసెస్ని యూజ్ చేసుకుని మన సిగ్నల్స్ని ట్రాన్స్మిట్ చేసుకుంటున్నాం. సో బస్ సిగ్నల్స్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం టు డిటెక్ట్ ద కలర్ సిగ్నల్ అట్ రిసీవర్. So this is up to the color different signals and encoding of color different signals. So మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరేషన్ ఆఫ్ కలర్ సిగ్నల్స్ అని మీకు ఇచ్చినా కానీ కాన్సెప్ట్ మీరు రాయొచ్చు ఎగ్జామ్లో. ఓకేనా?